Moving on to the next concept, solution of higher order linear differential equation, that is a particular integral. When the given question was in the form of f of d into y is equal to x form. F of d into y is equal to x form. Let us discuss that. So let us see here, that is in the form of this is f of d into y is equal to x. Here x, whatever the x equality of the outside, it might be some exponential or some algebraic function or some trigonometric functions also. And ఇక్కడ ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉంటుందో ఆ ఫంక్షన్ బేస్లో మనం పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ కనుక్కోబోతున్నాం. ఇక్కడ ఒకవేళ జనరల్ సొల్యూషన్ అడిగితే, బట్ మనకు ఉన్న స్టాండర్డ్స్ని బట్టి మనకు పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అడుగుతున్నాడు. ఇఫ్ యూ కెన్ ఆస్క్ జనరల్ సొల్యూషన్ అంటే ఏం చేయాలి, మీరు దీన్ని కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలి. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ కనుక్కొని వీవెన్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. రెండింటిని సమ్ చేయడం ద్వారా విల్ గెట్ అ ఫైనల్ జనరల్ సొల్యూషన్. But in our discussion now, we are going to calculate particular integral for first and second question here. Let us see the discussion. So this is in the form of f of d into y. Whenever you have y is equal to e to the power of ax by f of d. అంటే ఈ ఫామ్లో ఎప్పుడైతే ఉంటుందో సొల్యూషన్, ఒకవేళ e పవర్ ax బై f of d అనే ఫామ్ ఉంటే సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ d బై a. ఏం చేయాలన్నా దీనికి సొల్యూషన్ రావాలంటే, దీనికి మనకు పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ రావాలంటే సింప్లీ ఐ విల్ రీప్లేస్ e పవర్ ax బై f of a for all f of a not equal to 0. This is a particular integral formula when the given question was in the form of y is equal to e power ax by f of d. అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ నుండి కింద సింబాలిక్ ఫార్మ్, that is actually the equation of d ఉన్నప్పుడు we can write it like this. That is nothing but replacing d by a value. ఇక్కడ a value ఏది ఉంటే అది. Let us see the problem here. That is y is equal to e to the power of 4x by d square minus 5d plus 6. As I said, particular integral pi is nothing but particular integral, that will be e to the power of 4x divided by 4 square. D has to replace with a. What is the a value? A is nothing but 4 here. 4 square means 16. 4 into 5 will be minus 20 plus 6. 16 plus 6 that will be 22. 22 minus 20 that will be 2. That means what? E to the power of 4x by 2. This is a particular integral. Our required answer is e to the power of 4x by 2. Right, you might have a doubt of so what happens if f of a is equal to 0? అడగచ్చు మీరు. ఒకవేళ ఇక్కడ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ 2 వచ్చింది సార్, ఒకవేళ 0 వస్తే ఏం చేయాలి? 0 వస్తే వెరీ సింపుల్. వాట్ యూ కెన్ డూ, జస్ట్ యూ నీడ్ టు మల్టిప్లై న్యూమరేటర్ బై x. రిమెంబర్ ఇట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. న్యూమరేటర్ హ్యాస్ టు మల్టిప్లై విత్ x. న్యూమరేటర్ని xతో మల్టిప్లై చేసి డినామినేటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వన్ టైం డెరైవ్ చేయాలి. వన్ టైం డెరైవ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, కింద ఉన్న వాల్యూలో మళ్ళీ ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఏ వాల్యూ f of a is equal to 0 వస్తే అగైన్ ఇంకొకసారి xతో మల్టిప్లై చేసి డినామినేటర్ని ఇంకోసారి డెరివేటివ్ చేయాలి. ఈ విధంగా f of a నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చేంత వరకు మనం xని మల్టిప్లై చేస్తూ కింద ఒక xని మల్టిప్లై చేసినామంటే వన్ టైం డెరైవ్ చేయొచ్చు, ఇంకోసారి x మల్టిప్లై చేసినామంటే మళ్ళీ డెరైవ్ చేయొచ్చు, ఇంకోసారి x మల్టిప్లై చేసినామంటే అగైన్ డెరైవ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు చేసినా మ్యాక్సిమం 2 టైమ్స్ డెరైవ్ చేస్తే అఫ్ కోర్స్ d అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ f of a is equal to 0 అని రాలేదు. f of a is absolutely not equal to 0, that is 2 here. Okay, is it clear? Right, now we are going to discuss the next question, that whenever the x functionality equality of the out function x function was having a trigonometric function, ఏదైనా ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా రాయాలి? లైక్ whenever you have y is equal to cos of ax by f of d. f of cos of ax divided by f of d అని ఉందనుకోండి. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఈ కేసులో, ఇన్ దిస్ కేస్ వెరీ సింపుల్, d square must be replaced with minus a square. ఏం చేయాలన్నా, ఎక్కడైతే d square ఉంటుందో దాన్ని ఏం చేస్తాం మనము మైనస్ a square తోటి రీప్లేస్ చేస్తాం. Let us discuss the question here. The question here is that y is equal to cos 2x divided by
d square minus 4d plus 4. Here a value was 2. A value was 2. A value was 2 అయినప్పుడు d square is equal to ఏమవుతుందన్న d square is equal to minus a square, that will be d square is equal to minus 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే d square ఎక్కడైతే ఉందో ఏం చేయాలి, నేను minus 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దేని నుంచి, అవర్ కండిషన్. ఓకే రైట్, లెట్ మీ సబ్స్టిట్యూట్. దెన్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ విల్ బి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్, ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ తర్వాత రాసింది అయితే వస్తుందో దాని నుంచి మనం పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ కనుక్కోవచ్చు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ డౌన్ దట్ cos 2x divided by minus 4 minus 4d plus 4. ఈ ప్లస్ 4 మైనస్ 4 క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతుంది. రిమైనింగ్ దానికి మనం సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే దట్ విల్ బి అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. లెట్ మీ డూ దట్ హియర్. ఏమవుతుందని చూడండి ఒకసారి. మైనస్ అనేది కామన్గా ఉంది. మైనస్ 1/4 మైనస్ 1/4 cos 2x డివైడెడ్ బై d అని ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, కింద d ఉంది. అగైన్ నేను న్యూమరేటర్ని dతో మల్టిప్లై చేసి కింద డినామినేటర్ని dతో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుందా, డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ d స్క్వేర్. ఏమవుతుందా, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ని dతో మల్టిప్లై చేశాను. ఫైనల్లీ ఐ కెన్ సే దట్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ minus 1/4 ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ cos 2x, డెరివేటివ్ ఆఫ్ cos 2x డివైడెడ్ బై d స్క్వేర్. మళ్ళీ d స్క్వేర్ అంటే ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, నువ్వు ఖచ్చితంగా -4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. d స్క్వేర్ అంటే ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు, -4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. d స్క్వేర్ -4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు. అట్లాగే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ cos 2x కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ -1/4 ఇంటూ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ cos 2x ఇస్ నథింగ్ బట్ minus sin 2x. cos డెరివేటివ్ విల్ బి మైనస్ sin x. ఇక్కడ cos f of x అంటే మైనస్ sin 2x డివైడెడ్ బై డెరివేటివ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి దీని మల్టిపుల్లో ఇంటర్నల్ డెరివేటివ్ 2 వస్తుంది. అట్లాగే డినామినేటర్లో d స్క్వేర్ ఎంత తిన్నానా, -4 ప్రాక్టీస్ చేసిన కొద్ది కెన్ హ్యావ్ ఎఫికసీ పెంచుకోవచ్చు. ఈ విధంగా చూస్తే దెర్ ఈస్ ద క్యాన్సిలేషన్స్, రైట్, దెర్ ఈస్ ద క్యాన్సిలేషన్స్. ఏమేమి క్యాన్సిలేషన్ అవుతుందైనా, 2 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మైనస్ గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్, రైట్, మైనస్ గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్ హియర్. Again, what are the cancellations then? Is there any further cancellation? No. So what is the final thing then? ఏం మిగిలింది అన్న అక్కడ నీకు, మైనస్ sin 2x డివైడెడ్ బై, సో ఇది 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సారీ దిస్ విల్ బి -4, రైట్. 2 టైమ్స్ క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతే ద ఆన్సర్ విల్ బి మైనస్ sin 2x డివైడెడ్ బై 800. ఈ విధంగా విల్ ఫైండ్ అవుట్ కంప్లీట్ ఆన్సర్ ఫర్ ఏ గివెన్ క్వశ్చన్. ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లం చేస్తున్నాం. ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు d స్క్వేర్ అనే టర్మ్ని మనం ఏం చేస్తాము, -a స్క్వేర్తో రీప్లేస్ చేస్తాం. t స్క్వేర్ కాస్ ఫంక్షన్ ఇవ్వలేదు, ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్ ఇవ్వకుండా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు జస్ట్ f ఆఫ్ d ఫంక్షన్లో ఏం చేస్తాము, f ఆఫ్ ఏ వాల్యూ ఎంత ఉందో ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. రెండు కేసులలో కూడా డినామినేటర్ మల్టిప్లై అయితే, డినామినేటర్ జీరో అయితే ఏం చేస్తాము, మనము న్యూమరేటర్ని x తో మల్టిప్లై చేసేసి డినామినేటర్ని డెరివేటివ్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఒకవేళ మళ్ళీ జీరో వచ్చి ఉంటే మళ్ళీ అదే ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. ఇస్ ఇట్ ఓకే? You please make a note of this. Moving on to the next question in our discussion. The question is that d square plus 16 into y is equal to cos 4x. ఇక్కడ x అంటే ఏముందన్న, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఉంది. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో d స్క్వేర్ is equal to -a స్క్వేర్ అని రీప్లేస్ చేస్తాం. మనం ఏం చేస్తున్నాం, d స్క్వేర్ is equal to -a స్క్వేర్ అని రీప్లేస్ చేస్తాం. Let us do the question here. What I can write finally, particular integral is nothing but cos 4x divided by d square has to replace with minus a square. That will be here d square is nothing but a value was 4. That means I need to replace d square as -16. Right. Let me replace then -16 plus 16. This is absolutely 0, right? -16 into plus 16, that will be 0. ఎప్పుడైతే డినామినేటర్లో 0 వస్తుంది, ఏమని చెప్పాను నేను అప్పుడు, ఖచ్చితంగా ఎప్పుడైతే 0 వస్తుందని మనం కంటిన్యూ చేయలేము. ఖచ్చితంగా పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ని కావాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ యూనిట్ టు మల్టిప్లై విత్ x ఇన్ ద న్యూమరేటర్ని xతో మల్టిప్లై చేసి ద రిమైనింగ్ ఫంక్షన్ని అంటే xతో మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత xతో మనం మల్టిప్లై చేస్తున్నాము. రిమైనింగ్ ఏముందన్న cos 4x డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ని డెరివేటివ్ చేయాలి. డినామినేటర్ ఏం చేయాలి, డెరివేటివ్ ఫస్ట్ టైం డెరివేటివ్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ dతో చేస్తే ఏమవుతుందన్న, 2d ప్లస్ 0 అని రాయొచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2d ఓన్లీ. ఏమని చెప్తున్నాను, 2d ప్లస్ 0 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2d ఓన్లీ.
ఇక్కడ మళ్ళీ నాకు d స్క్వేర్ రావాలనుకుంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో dతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జస్ట్ మల్టిప్లయింగ్ with d numerator and denominator, then what happened then? Particular integral is equal to x into d of cos 4x అంటే డెరివేటివ్ చేయాలని అర్థము. ఇంటూ in the denominator that will be 2 into d square, 2 into d square, and again d square అంటే ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు? -16 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, రైట్. ఇక్కడ d of cos 4x, d of cos function, that is the derivative of cos function అనమాట. d అంటే ఇక్కడ d by dx, మన నోటేషన్స్ మీకు గుర్తున్నాయి కదా, d అంటే d square y by dx square, ఇక్కడ d అంటే d by dx, నోటేషన్స్ మనకు గుర్తుండాలి. d ఆపరేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ d అంటే d by x, d by dx, d స్క్వేర్ అంటే d స్క్వేర్ బై dx స్క్వేర్, d క్యూబ్ అంటే d క్యూబ్ బై dx క్యూబ్. నోటేషన్స్ ఒకసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే d బై dx దిస్ ఇస్, దెన్ d స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ d స్క్వేర్ బై dx స్క్వేర్, d క్యూబ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ d క్యూబ్ బై dx క్యూబ్. దట్ మీన్స్ వాట్? d ఉంటే ఒకసారి డెరైవ్ చేయాలి, d స్క్వేర్ ఉంటే 2 టైమ్స్ డెరైవ్ చేయాలి, d క్యూబ్ ఉంటే 3 టైమ్స్ డెరైవ్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద మైట్ బి ద ఇంటర్నల్ ఫంక్షన్, ఇంటర్నల్గా ఏదైనా ఉండనివ్వండి దాన్ని డెరైవ్ చేయాలి. వన్ టైం డెరివేట్, దీన్ని డెఫినేషన్ చేస్తే కాస్ ఫంక్షన్ విల్ బి సైన్ ఫంక్షన్, సైన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ వస్తుంది. దట్ విల్ బి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ sin 4x, that is minus sin 4x into 4 all divided by 2 into d square value how much? -16. ఏమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయో చూసుకుంటాం మనము. క్యాన్సిలేషన్ వాజ్ దేర్, మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 4 1s 4 4s క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దెన్ వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ థింగ్? దెన్ ద ఫైనల్ రిక్వైర్డ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్, ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ విల్ బి x sin 4x, x sin 4x by 8. This is a particular integral for this given question when the denominator was happened to be 0. డినామినేటర్ ఏమైందన్నా ఈక్వల్ 0 అయినప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మీరు? x మల్టిప్లై చేసి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ మీరు x మల్టిప్లై చేసి డినామినేటర్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసినా మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఒకవేళ 0 వచ్చింది అనుకోండి, అగైన్ వీ నీడ్ టు డిఫరెన్షియేట్. ఓకే, బట్ మోస్ట్లీ 2 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఈజీగా డినామినేటర్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది మనకి, రైట్. లెట్ us see the next question here. This is a trigonometric function only, but a hyperbolic trigonometric function. A lot of people will get confused with trigonometric and hyperbolic trigonometric functions. ఎందుకంటే నువ్వు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ కాన్సెప్ట్కి అప్లై చేసింది దీనికి అప్లై చేస్తే ఆన్సర్ రాదు. హైపర్బోలిక్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ మనం బేసిక్స్ మీకు ఐడియా ఉండాలా. sin hx, cos hx, sin hx means nothing but e power x. Let me write that here. Okay, sin hx అంటే nothing but e power x minus e power minus x divided by 2. In similarity, we had a formula for cos hx that will be e power x plus e power minus x by 2. ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే you can do the problem. లేదంటే కొద్దిగా డిఫికల్టీ అవుతుంది. Okay, let me do the problem then. ఇది ఎలా రాసినా y is equal to actually cos hx is nothing but e power x plus e power minus x. అదే 2 cos hx అంటే ఏమవుతుంది? ఖచ్చితంగా ఈ 2 ఇటు వచ్చింది అనుకోండి, e power x plus e power minus x మిగులుతుంది. అంటే let me write that clearly, that is minus of e power x plus e power minus. ఏ విధంగా రాసానన్నా ఈ 2 ఇటు పంపిస్తే 2 cos hx is equal to e power x ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ వచ్చింది. అది నేను జస్ట్ ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసుకున్నాను. ఇన్ ద డినామినేటర్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ హియర్, ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఏముందన్న, దట్ ఈస్ d స్క్వేర్ ప్లస్ 4d ప్లస్ 5, d స్క్వేర్ ప్లస్ 4d ప్లస్ 5. మైనస్ అనేది మల్టిప్లై ఉంది కాబట్టి లెట్ మీ మల్టిప్లై మైనస్ సైడ్, దట్ ఈస్ e పవర్ x డివైడెడ్ బై d స్క్వేర్ ప్లస్ 4d ప్లస్ 5 మైనస్ e పవర్ మైనస్ x డివైడెడ్ బై d స్క్వేర్ ప్లస్ 4d ప్లస్ 5. అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇండివిజువల్గా ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఈ ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేయాలి, ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఫార్ములా ఏంటన్నా, ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంటే d అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ డీలో మొత్తంలో ఏ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అంటే d ఎక్కడెక్కడ ఉంటే అక్కడ ఏం చేస్తామో ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ కేసులో ఏ వాల్యూ ఏమవుతుందన్నా, ఏ ఈజ్ 1. సెకండ్ కేసులో ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, -1 అవుతుంది. ఈ పవర్ ఏఎక్స్ అంటే ఇక్కడ +1 అవుతుంది, ఇక్కడ -1 అవుతుంది. ఆ వాల్యూస్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం అనుకోండి, దట్ విల్ బి పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్. అదేమవుతుందన్న, పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్ అవుతుంది. ఇది ఏం చేసినాం, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని సింప్లిఫై చేసుకున్నాం. క్వశ్చన్ సింప్లిఫై చేసిన మనకి ఈజీ తెలిసింది. దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ హైపర్బోలిక్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్. వీ నీడ్ టు డిస్కస్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్. అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని చేసుకోవాలి. చేస్తే let us apply the formula then.
that will be minus e power x divided by 1 plus 4 ఎందుకంటే పాజిటివ్ 1 కాబట్టి all the terms will become positive. 1 square will be 1, 4 into 1 will be 4 plus 5 minus e power minus x by minus 1 whole square. Minus 1 whole square will be plus 1, 4 into minus 1 will be minus 4 plus 5 కొద్ది సైన్స్తో మనం జాగ్రత్త చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ మైనస్ 1 ఉంది కాబట్టి మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 వస్తుంది, మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, అది ఒకటి జాగ్రత్త చూసుకుంటే సరిపోతుంది. రైట్, 1 plus 4 plus 5 that will be 10, 1 plus 5 will be 6, 6 minus 4 will be 2. The final required particular integral for given differential equation is minus e power x divided by 10 minus e power minus x divided by 2 here. Is it okay? But in this way we can do the problem. But remember it, whenever the hyperbolic function was given, you please discuss the question, you please analyze, elaborate the question in terms of exponential function by using this formula. Lastly, sometimes you can write the required answer, like ఏదైతే మీకు ఆన్సర్ వచ్చిందో ఆన్సర్ని in terms of sin h x cos h కూడా రాయొచ్చు. ఇక్కడంటే మనం కామన్గా ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2 కానీ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2 కానీ ఫార్ములా రాయడానికి అంత ఈజీగా లేకపోయినప్పటికీ సమ్ టైమ్స్ మనం దీన్ని డెరైవ్ చేసుకొని కాస్ హెచ్ ఎక్స్లో ఇచ్చిన దాన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ హెచ్ ఎక్స్ కానీ కాస్ హెచ్ ఎక్స్లో కూడా రాసే ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది. బట్ అది థింక్ చేస్తే ఈజీగా రిమెంబరబుల్స్లో ఉంటుంది, ఈజీగా లొకేట్ అయ్యి ఉంటుంది, మనం చేసేయచ్చు ఇమీడియట్గా. ఓకే, రైట్, యూ ప్లీజ్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ నోట్ డౌన్ దిస్.